Soyez les bienvenus au bureau de la DSS, c'est-à-dire c'est le bureau des activités de santé. C'est Madame Ammar, épouse Hadjem, Jamila, la sous-directrice des activités de santé de l'hôpital. C'est Dr Zgane Sofiane, je suis médecin psychiatre, chef de service fermé, le service administratif et expert de la Sûreté nationale concernant la wilaya de Tizi Ouzou. Eh bien, voilà, ils m'ont installé, Monsieur le ministre m'a installé le 24 novembre 2014. Je suis resté à l'extérieur, ils m'ont empêché de rentrer. Du 24 au 12, ça veut dire. Alors du 24, 6 jours, ça fait presque 20 jours que je faisais le va-et-vient, aller-retour, je pointe devant l'hôpital, et sans rentrer, ils m'ont refusé l'accès dans cette... Service de pédopsychiatrie. Donc, c'est la consultation pour les enfants qui nécessitent la majorité de la pathologie, soit les retards mentaux, surtout les autistes et quelques adolescents, soit des troubles anxieux, soit des enfants, soit les à la consultation. Donc la semaine où la salle d'exploration, l'électrocardiographie, le CG, l'électroencéphalographie dans le tracé de l'activité électrique du cerveau. Donc c'est un petit service. Il y a les manipulateurs INES donc, qui s'occupent de la réception du malade, de la mise en place des dispositifs d'enregistrement, le tracé EEG dans le tracé ECG. ماشي هنا راه جو تيزيرنيف بصح راه جاونا وراك مليح كاش ما خصك راك لا روح الفويو هذا نشوف كاش ما نشري نولي ايوا وراك مليح يا اخي ما خصك لاباس الحمد لله راني هايل كاع والله هذا راك ضارب صاب والله يبارك راك تشوف الحاله تاع ربي يشفيك ان شاء الله اي صح اي صح السلام عليكم لاباس ما عندكش البشطه والله donc voilà c'est pas des couvertures, c'est des couettes. Vous voyez les malades avec leur pyjama d'hiver. Ils sont là, c'est chauffé. Ils ont la douche 2 fois par semaine, c'est obligatoire. Les malades, il ne faut pas que bien sûr, là, on a bien aussi. Alors donc, voilà, ils sont en train de se reposer. Ça, c'est un service administratif. Donc, tous, ils sont ici. Ils sont ici. Bien sûr, mais c'est un traitement. C'est pas de l'empoisonnement. On s'inquiète sur votre hébergement, la restauration, la tenue vestimentaire, sur le plan d'hygiène. وراكم تاخذوا الراي دوشوا زوج خطرات في السمانه دوشوا الماء سخون لا واش خصكم واش ما خصكم واش خصكم
بيان جا معانا بيان فوالا فاميليات يقوم بينا بيان سور. بيات تاع الدار ولا بصح شوفي نقول لك هذه ديري مليح في بالك. هذا المصروف اللي راه يتصرف ماهوش دراهم تاع المدير، دراهم تاع الدوله كلفت المدير باش نصرفوا عليكم انتم. وهذا المرض هذايا انا نقول لكم ما راكوش مرض، صح ما راكوش مرض اللي حاكم الفراش ما ينوش. انتم راكم ضياف، سمعتي لي انتم راكم ضياف، اشربوا التوا تاعكم مليح، الحمد لله راكم مليح مع لي زانفيرميي وبداو لي زانفيرميي. نعم شو سي الدوسير؟ كاين شي هادشي مجدي فيك وزفل يتفاي وزفاي كيف كاين كاكاونا رونديفو عاونا رونديفو هو هذاك يطلع ندير هذاك تما هاك اوبليجي تطلع ندير لو كون سي دي باسيون سي دي كاب سيكاتريك اوبليجي فهمت يعني ذاك صافا اوا صافا صافا لا ني قال لا صافا لا ني قال لا صافا با سالي صروف هكا لا صافا لا صافا با سي في الموند هكا كي تواخد لك فاصون مي ذاك كينيس يعني الا كيخص نو بارامون ولا شي خصهم داك اللي ودع سي فهم الحنف ولا شي خص باسكو تروح في هوبيتال بسيكاتري ذاك كي جيتي هوسبيتاليزي مي ريان ولا شي خص صحه طبعا بتعمل تركمية سواني صحيح كلم يغيبوك جيبهم طعموا صافي السنين ولا غني تغاوي هذه بدو تمددوا يدم لا صار انا اللي قلت لي بس كتدخل شمار بصح كيما الدوان متصدين لا تصدين هو هي صافا انا قاعد ما نصدر التلفزيون ايه صافا مشيتي لي دوك لي صافا وليد راه وليد صافا باذن الله غني كعطيو لا شك ماك نحكي لك او يعمل مرقه حتى ذكر رامي ما يدقي رامي وذكر يوني اما كان يسمع سيدي رامي سودي نظامي قحنيه هي الصيانه معنا الجنه يدوي اللي ما تصور تشوف شارع الميوزيك زي كيسمي بدل صباح الحمد لله زي هو تما تداوينا راه لا نكيني يعني تداوين مليح الحمد لله الله يسلمك داكي ما طباكي صافا لا بيان حق البطل بيان لا طري بيان داك الشيء نسيت يعني الصدى داكي ضامورين وي يعني زرب الطبا داكي الا كيخص Ça va, non, ça va très bien, ça va. Il y a des médecins vraiment compétents. Ouais. توفيض مالك داكي Ça va, oui, ça va. Je suis en 2001, voilà, en 2015, ça va. C'est vrai. Eh bien, voilà, ils m'ont installé, monsieur le ministre m'a installé le 24 novembre 2014. Je suis resté à l'extérieur, ils m'ont empêché de rentrer. Et c'était les anciens responsables qui m'ont barré la route. Je suis resté jusqu'au 12 décembre pour pouvoir rentrer. Du 24 au 12, ça veut dire. Alors du 24, 6 jours, ça fait presque 20 jours que je faisais le va-et-vient, aller-retour, je pointe devant l'hôpital. Et sans rentrer, ils m'ont refusé l'accès dans cet établissement. Ils m'ont refusé un petit groupuscule qui ont fait toujours leur loi au niveau de l'établissement. C'est toujours les mêmes personnes, et vous connaissez aussi bien que moi l'hôpital, c'était chaque fois des grèves et la fermeture des routes. Et je dirais l'hôpital, il a été livré à lui-même. Alors donc imaginez, 330 malades fermés, on a fait recours à la justice, on a fait un constat par le biais de la justice pour dégager la responsabilité. Parce que les malades, 330 malades pris en otage, et une institution publique dont elle a été fermée par une dizaine de personnes. Et ce qui est malheureux, il y avait même des médecins spécialistes complices dans cette situation. Il y avait aussi des responsables. Et figurez-vous, je suis rentré à l'établissement le 12. C'est grâce à M. Loueli
L'ex-Wali qui était là, il m'a aidé à rentrer, et aussi monsieur le ministre qui m'a encouragé de rentrer. J'ai commencé par une assemblée générale, et la première chose, j'ai arrêté des priorités, c'était la période des bilans, comme vous le savez, au niveau de la PCH, la pharmacie centrale. J'ai pris des contacts et j'ai ramené des médicaments. La première opération que j'ai faite, et j'ai relancé la consultation et la prise en charge de malade. Quand je suis rentré dans l'hôpital, quand j'ai vu les malades dans un état catastrophique, les parents rouspètent, des doléances sont là, et on a pu remédier, et on a fait le travail, et maintenant on est arrivé. Et pour vous dire une chose, je peux vous le confirmer, ça fait presque 3 ans que je suis là, alhamdoulilah, aucune grève n'a été enregistrée au niveau de l'établissement. Les travailleurs sur les problèmes socio-professionnels, je tiens à le confirmer. Et vous pouvez aller voir les partenaires sociaux, ils vous diront ce qui se passe réellement. Aucun travailleur n'a une dette envers l'hôpital. Alors donc maintenant, c'est mon devoir de leur demander de travailler davantage et de s'impliquer. Parce qu'on est dans un système sociétal, il faut s'intégrer, il ne suffit pas de rester marche-pied. Il faut prendre une place, il faut occuper la place, il faut s'impliquer davantage et donner plus. Comme vous le savez, l'établissement a une vocation régionale. Il a une vocation régionale, il a 4 wilayas, il reçoit les 4 wilayas et beaucoup plus, parfois ils viennent de partout. D'Alger, ils sont ici, comme vous l'avez pu le constater, à travers les services et les pavillons que vous avez vus vous-même. Donc, la pédopsychiatrie, elle a ouvert ses portes en janvier 2014, 2 mois après mon installation. Et on est arrivé à 4800 enfants suivis dans notre établissement. Reste à faire dans le programme 2017, ça sera l'ouverture de l'hôpital du jour. Ça nécessite le concours de notre tutelle pour nous prêter main forte, pour nous doter d'une enveloppe budgétaire pour répondre aux besoins de cette catégorie de malades. Il y a aussi le projet de 2017, c'est un centre de toxicologie qui a été réalisé par les services de la DSP. Donc, la réception, elle se fera ce mois-ci et l'ouverture, ça sera dans 1 mois et demi au plus tard. Le personnel formé pour prendre cette tâche. Et il ne faut pas oublier que les toxicomanes, on les reçoit. On a plus d'une centaine qui sont traités déjà chez nous. Pour ce qui est des médicaments, disponibilité de médicaments, alhamdoulilah, on n'a pas de manque. La demande, elle est favorable et on n'a pas de problème de médicaments. On a un problème dont on peut gérer les malades qui viennent des consultations. Vous savez, on reçoit plus de 1400 personnes par an à titre de consultation. Ils font des consultations et ils ne veulent pas donner leur carte de Chifa. Alors donc on les oblige. Et je crois qu'on est le seul établissement à travers le territoire national qu'on assure les médicaments pour les soins ambulatoires. Et tout ce beau monde qui vient en consultation, qui ne rentre pas dans notre attribution, conformément à la circulaire 2001. L'établissement spécialisé en soins psychiatriques qui ne fait pas de consultation. Les consultations, ils se font au niveau de la périphérie. La périphérie, ça veut dire les EPSP et les polycliniques. Les polycliniques, il y a des médecins psychiatres qui sont affectés pour assurer la consultation. Or que les malades, pourquoi ils viennent ici? Pourquoi les malades ils viennent ici? Parce qu'ils savent qu'il est là, sur place, il peut se doter des médicaments, et l'accès est facile. Et donc il y a un travail qui se fait au niveau de la DSP, en collaboration avec le HS, pour externaliser les consultations dont M. le ministre en personne a insisté sur ce point. Lors de la dernière conférence régionale organisée à Alger. Zitani, ce qui nous encourage à travailler, le cadre de travail existe, l'espace, le cadre de vie pour nos malades, il est là, on peut le constater, on a fait des journées, la musicothérapie, l'ergothérapie,
pour les malades. Et on a aussi organisé des portes ouvertes sur les travaux de nos malades, travaux réalisés en matière de tisserie, travaux de cuisine. Il y a aussi même de la peinture, des tableaux de peinture de nos patients. Et l'établissement n'a pas manqué de former une catégorie, 4 personnes formées par le biais de l'ETHT, c'est l'Institut de l'hôtellerie du tourisme à Tizi Ouzou. On a formé donc 6 cuisiniers. On a aussi formé, on a organisé une action de formation avec la direction de la protection civile dont nous les remercions d'avance, de 56 personnes composées d'infirmiers, d'ambulanciers, des agents de sécurité. Cette formation est sanctionnée par un diplôme et la formation elle a pris fin et maintenant ils sont en exercice. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a, c'est vrai, on a des problèmes, on les gère. Nous, on ne se cache pas derrière le problème. Quand on parle d'austérité économique, l'austérité, ça a touché le monde entier. Mais je pose une question, je dirais, où sont l'argent, où sont la somme faramineuse attribuée aux établissements où maintenant, il est temps de ne pas se cacher, il faut être soit on est manager ou là on ne l'est pas. Alors le peu qu'on a, l'utilisation rationnelle des ressources, soit humaines ou financières, je crois que, parce que les 4 clés du management existent, alors donc maintenant les compétences existent, alors donc qu'est-ce qui reste? Il reste l'orientation et l'accompagnement de cette frange de malades, de personnel. الماكله كاينه اليوم كلاو البولي جابوا له الماكله من برا ايماجين عنده انتوكسيكاسيون ما نجري به للسياشي مي نو قلتها لكم بليزيور فوا قلتها لكم ما دي فالي با كي نقول لهم قالوا لا لا ممنوع البارون تاعنا شغل لا حاجه شوفي مدام باش نتفاهموا بون فوا بورتو حاجه ممنوع انا اللي نقول ممنوع والقانون فوقي انايا القانون يفرض عليا باش نقول ممنوع جيم با ديسونج مانيش نخرج حاجه جديده قلت لكم الماكله ما كاش وبالك وزن نلقى مي حوايج الماكله كاين راهم عندهم حوايج راهم عندهم كلش واش خصهم الا كش ما خصهم حاجه ما درناش كيجيبوا لهم مرحبا بهم نو يا تو سكيل فو يا تو سكيل فو لا ريزون دو بلوس ما كاش هو يروح لدارهم وانا نتحمل به نروح نجري به لا سيتي بافيون ريزيرفي بور لي فام. On a dit 10 lits pour femmes. Il y a des sortants. Aujourd'hui, vous êtes bien tombés. Il y a des sortantes ce matin ou hier. Et là, vous voyez, ils viennent de partout. Vous avez vu la malade avec une de Bouira, une de Bjaya. Et celle-ci, elle est de Bjaya. Alors donc... Alors donc, vous voyez, les 4 wilayas, il y a beaucoup plus. On a une forte demande, on a une forte... واش بيك؟ واش ساقي؟ ها؟ ما تروحيش مازال حتى تبراي. راكي تشربي الدواء، تحبي تروحي للدار، تشربي الدواء تاعك، يا اخي ما خصك والو، راكي تاكلي مليح. كي لابسه روبا الله، ها؟ راكي تدوشي. واش يخصك؟ تشربي الدواء تاعك تبراي وتروحي، يا اخي هكذا، دوكا روحي تريحي معاه. هاي راحت مرحبا بكم. هذا مكان سيتو هذا مكان حنا نسكنوا ماشي هنا لا رجو تيزيغنيف بصح لا رجو وين وراك مليح كاش ما خصك راك لا روح الفويو هذا نشوف كان كاش ما نجري نولي ايوا وراك مليح يا اخي ما خصك لا بس الحمد لله راني هايل كاع والله هذا راك ضارب صاب والله يبارك راك تشوف الحاله تاع ربي يشفيك ان شاء الله. اي صح شنو تصدر ذاك تداوي Non, c'est comme patient. Ah oui. J'ai été voir un médecin. J'ai exposé mon cas. Il m'a dit tu vas faire un ECG. C'est un endroit où je me trouve bien. Parce que j'ai déjà passé dans cet établissement. J'ai travaillé 33 ans. Et je suis un retraité. D'accord. Alors j'ai rejoint mes collègues pour me soigner. Avant c'est moi qui les soigne, mais maintenant c'est eux qui me soignent. واش عليه وليدك راه مليح ما خصو والو
والله إلا كش مخصوم هذا بك تهضر تقول باسكو كيقولوا حاجة ماشي مليحة. لو كان كاس مخصوم شوف لي دي زيكوت لا ساعد ما مخصوم والو. ميم دراهم باش نخليو الدراهم هو ما حبش وما قالوا ما كان لا. وين تكون في الجزائر وين؟ في أودا. وين؟ في أودا. بلاص أودا. بلاص ديالها سميت الحومة تاع أودا. حومة تاع أودا. مرحبا. ها؟ لا ريميلوز هذاك هي باروا حومة تاع أودا صح. بصح بعيد الجزائر جيت حتى لهنا بصح كاين مستشفى تما. كاين دريد حسين كاين دريد حسين في رويسو. ايوا واش هذا مرحبا راه هنا هذا مستشفى هذا عمومي اللي يجي مرحبا به فهمت هذا تاع كل جزائري. وين جات هذا؟ كاين في رويسو كاين في رويسو انا عمال الحمد لله. On n'a aucun problème. Sur la paye, l'hôpital UHS de Ouada ici, il est classé le meilleur au niveau de notre wilaya. Il a assaini toute la situation. بقى من دراهم الى يدي لو بي اس بي دو قلنا في كام مليار 400 ان تري بون ديريكتور ربي يحفظونا. On demande toujours le maintien du directeur هنا في Ouada ici. Pour la première fois qu'on a un très bon directeur, il est du métier, ils connaissent tous sa gestion. On n'a pas de problème. Que ce soit le corps technique, que ce soit le paramédical, médical, que ce soit les corps communs, tout le monde, ils ont bénéficié de leur promotion sur le plan socio-professionnel, sur la carrière. On n'a aucun problème, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun problème. ويعطيكم الصحة.